Myself, Raghu, I'm having around 10 plus years of experience in SQL Server Database Administration. So, here you are going to learn how SQL Server Database, okay? So, how it will be working in real time and how you will learn the SQL Server Database. Yashwant, can you go into mute? Okay. Yeah. So along with SQL Server database, we are having many more databases in real time. Okay. So what is the comparison? General comparison means if you take Oracle database. Okay. Let me take the notepad for your convenient. MS SQL Server database. So here MS SQL Server database, along with MS SQL database, you are having many databases in our environment. Okay, so the databases are very much competitors with SQL Server databases. Oracle, okay, PostgreSQL, SQL, Ingress, DB2, MongoDB, MySQL, so on. Vault DB Share also. share your screen is not visible. Oh, I forgot actually. Let me share my screen. Okay, this is visible for you. The screen Yeah, is yeah, is visible. okay. So this is MS SQL Server database, and along with the databases, Oracle database is there, PostgreSQL, Ingress, DB2, MongoDB, MySQL, Vault, and Cassandra is also one of the database. Okay. So many database domains are there in market. So MS SQL Server database, why we need to take only MS SQL database? Okay. So MS SQL database, it is a platform which we can install in the operating system that is called as Windows operating system. Okay. That is as you know that everyone can access, everyone or nowadays everyone is working on the platform of operating system. It is Microsoft only. Okay. So MS SQL Server database is also same similar like Microsoft operating system only. You can use graphical user interface as well as you can work with the queries as well. And I can say frankly that there is no coding at all in this. As a DBA, you no need to write any coding. Okay, it's my challenge that no need to write any coding, and we have to know about the concepts like what is what, which queries, which query work, which query work will in the same way. So there is a TSQL language is there to talk with the MS SQL Server database. So this language, okay, so TSQL language is a RDBMS. So TSQL language will follow the RDBMS rules. So RDBMS, it is introduced by EF Code. He is the author of the RDBMS actually. So I think relational database management system you all studied in BTech or degree. Am I right? Yes, sir. RDBMS, Yes. everyone aware? Like what is Yes. RDBMS? Okay. So are you comfortable in Telugu or in English only it is comfortable? Can I talk in Telugu also? Yeah, yeah, no problem. ఓకే ఫైన్. సో మీకు ఏంటంటే సీక్వెల్ సర్వర్తో మనం మాట్లాడాలంటే టీఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా కావాలండి. సో టీఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్లో స్క్రిప్టింగ్ సంబంధించింది ఇది. సో టీఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించింది డిడిఎల్, డిఎంఎల్, డిసిఎల్, టీసీఎల్, డిఆర్ఎల్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. సో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఒక వెబ్సైట్ చూపిస్తారండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ వెబ్సైట్. యూ క్యాన్ జస్ట్ టూల్స్ అండ్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది సార్. Okay, you can just go through this website. It is very much useful for you guys to learn SQL. Okay,
So you can find syntaxes, you can find where classes, order by classes, like classes, not classes, everything you can see here. And even though you can learn from how to create the databases things also, here you can see it, how to take the backup, how to create the table, how to drop the table, you can learn from here, sir. Many things will be available here. For TSQL learning language, you can go through this site, you will be able to learn everything there. Okay, so now comes to difference. What is the RDBMS? So before going to this, sir, SQL సర్వర్ ఎలా వచ్చింది, అసలు SQL సర్వర్ డేటాబేస్ రావడానికి కారణం ఏంటిది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎందుకు ఈ డెసిషన్ తీసుకుందా అనేది చిన్న ఒక స్టోరీ చెప్పుకుందామండి. సో దట్ యూ విల్ నో దట్ SQL సర్వర్ ఎందుకు వచ్చింది మన ఎన్విరాన్మెంట్లో కన్నా మీకు తెలుసుకుందాము. సో దేర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ యాజ్ IBM, సార్. ఓకే, IBM కంపెనీ తెలుసా అండి అందరికీ? There is a company called as IBM, and IBM and Microsoft during 1985, sir, I am talking about 1985. During that time only IBM is a good leading company అనమాట, చాలా పెద్ద కంపెనీ అప్పట్లోనే. సో మైక్రోసాఫ్ట్ చాలా చిన్న కంపెనీ అండి, ఐబిఎంతో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్న కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఐబిఎం ఏం చేసేదంటే OS2 అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేశారండి. ఓకే, OS2 అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేశారు, అది కంటిన్యూస్గా నడుస్తూ ఉంది. OS2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దే ఆర్ సెల్లింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ వెరీ వెల్ దట్ బిజినెస్ అనమాట. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ OS2 అంటారు దాన్ని. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ ఏం చేసిందంటే, జనరల్గా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ దే హ్యావ్ అప్రోచ్ టు ద IBM. సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, IBMకి అప్రోచ్ అయ్యారు. అప్రోచ్ అయ్యి we also want to collaborate with you and we want to increase our technologies and our growth rate of expenses అని చెప్పేసి they have collaborated and they jointly ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో వెళ్ళారండి ముందుకి. దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే IBM announced that those who are purchasing operating system OS2, they are giving the database as free. సార్, వాళ్ళు ఏం చేశారు, IBM వాళ్ళు OS2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను డేటాబేస్ ఫ్రీ ఇస్తానని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది. సో ఇది ఎవరికి నచ్చలేదు, డేటాబేస్ ఫ్రీ ఇస్తుందనంటే, సార్ డేటాబేస్ ఫ్రీ ఇస్తుందంటే ఎవరైనా తీసుకుంటారు, బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు IBM మీద చిన్న ఎలిగేషన్ అలాగే పెట్టేసుకొని ఏం చేశారంటే దే డోంట్ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ ది IBM అనమాట. ఫర్దర్గా వాళ్ళు మూవ్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1987లో బయటకు వచ్చేసారండి. ఓకే, అండ్ అగైన్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిడ్, సైబేస్ అనే డేటాబేస్ కంపెనీ ఉందండి. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లీడింగ్ కంపెనీ, సార్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లీడింగ్ కంపెనీ సైబేస్ అనేది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఏం చేశారంటే సైబేస్ అనే కంపెనీతో కొలాబరేట్ అయ్యింది. దాని తర్వాత 1989లో మనకి వర్షన్ 1.0తోని రిలీజ్ చేశారండి. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్, సార్. ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ సైబేస్ కలిసి మన SQL సర్వర్ని డెవలప్ చేశారు, సార్. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సైబేస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది దాన్ని ఏమంటారు, సార్, సైబేస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది SQL సర్వర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ సైబేస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్, సార్. ఇప్పటికీ కూడా మార్కెట్లో మంచిగా నడుస్తుంది. ఓకే, సో వీళ్ళు దాని తర్వాత ఏం చేశారంటే మన మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ డేటాబేస్ని వెంచర్ చేశారు. దే ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎట్ ఆల్ అండ్ దే హ్యావ్ వెంచర్డ్ ద SQL సర్వర్ డేటాబేస్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. ఓకే, నౌ వర్షన్ 1.0 నుంచి మొదలు పెడితే ఈ రోజున 2024లో 2022 అనే వర్షన్, లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ అయింది, సార్. నౌ 2024 ఇయర్ ఈజ్ యూజింగ్ 2022 వర్షన్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ షో యూ ద థింగ్స్. IBM OS2 రిలీజ్ చేశారు. దాని తర్వాత 1985 ఇయర్లో ఇది they have collaborated, IBM and Microsoft. Then
1989లో మనకి ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ అనేది రావడం జరిగింది సార్. ఓకే, సి సార్, వీఆర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్. ప్రతిదీ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్లో ఉంటాం సార్. ప్రతిదీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్లో ఉంటాం. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏముంటుంది అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటిది? లెట్ మీ సే దట్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ డేటాబేస్? సార్, డేటాబేస్ అంటే it contains the data. See sir, it contains the data. We can update the data, we can modify the data, we can alter the data. Okay, database is any kind of database. For example, మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకోండి సార్. మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకోండి. హెచ్డిఎఫ్సిలో మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళంగానే మీకు అకౌంట్ కావాలి సార్. హెచ్డిఎఫ్సిలో బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలి. మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళంగానే ఏం చేస్తారు, మనకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు. వాట్ ద ఫామ్ విల్ డూ? వి విల్ ఫిల్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, సర్ నేమ్, అడ్రస్, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఫిల్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ మేనేజర్ కానీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ కానీ ఏం చేస్తారండి, వాళ్ళు ఒక హెచ్డిఎఫ్సి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకొని దే విల్ ఫిల్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అని తీసుకొని వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తారు. దే విల్ సబ్మిట్ ద బటన్ and this data will store into the database. This entire data will store into the database. So all the customer database, see sir, all the customer information anta kuda database lo untadi. Not only HDFC sir, మీకు ఎక్కడ డీమార్ట్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తీసుకోండి, ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకోండి, ఈవెన్ స్కూల్స్ తీసుకోండి, సూపర్ మార్కెట్ తీసుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు డేటాబేస్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో కావాలి సార్. Okay, so this is main importance of the database actually. So we are having many components sir. SQL server lo manaki components untai. Let me show you the components as well. SSDS, SSIS, SSRS, SSAS. So these are the SQL server components are actually. SQL server database service. SDS అంటే SQL Server Database Service అండి. నెక్స్ట్ SQL Server Integration Service. నెక్స్ట్ SQL Server Reporting Services. నెక్స్ట్ వచ్చేసి SQL Server Analysis Service. So these are the components of SQL Server అండి. So these are the components అంటే these are the SQL Server services అండి, SQL Server Database Services. సో మెయిన్గా మనకేంటంటే SSIS, SSRS, SSAS అనేటివి దీస్ ఆర్ ఆల్ MSBI టూల్స్ అండి. MSBI అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. మీరు ఎప్పుడైనా SQL Server ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మీరు SQL Server ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ కమ్ టు నో దిస్ అబౌట్ దీస్ ఆప్షన్స్ సార్. మీరు అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా వద్దు అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. సో అందుకని ఇవి చెప్పాల్సి వస్తుందండి. సో SSIS, SSRS, SSAS అంటే ఏంటంటే మీరు ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు బ్యాంక్ సార్, మీరు హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఎస్బీఐ కానీ ఏ బ్యాంక్ వెళ్ళినా మీకు 6 months బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వమంటే ఇస్తారండి యశ్వంత్? Yeah. Okay. Yeah, they will give. If you want to go, if you want to get 3 years bank statement, they will give. Yeah, they will give bank statements. 7 years bank statement. I think it will not come with. Some banks, as per my knowledge, if you want HDFC bank వాళ్ళు మాత్రం if you go to online banking, there is an option sir, greater than 5 years and less than 5 years an option ఉంటుంది. మీరు అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే they will send an email to you sir.
PDF వైజ్గా మీరు ఈమెయిల్ చేస్తారు. సో దట్ యూ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే SSDSలో మనం డేటాబేసెస్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ డేటాబేసెస్లో డేటా మొత్తము ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది సార్? ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక 5 years దాకా డేటాబేసెస్లో డేటా పర్జ్ చేయలేదు అనుకోండి, డేటాబేసెస్లో డేటా అనేది అలాగే ఉండిపోతుందండి. అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ అనేది గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, డేటాబేస్ అనేది కస్టమర్స్కి ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి డేటాబేస్ ఎప్పుడు కూడా. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఎస్ఎస్డిఎస్ నుంచి డేటాని SSASకి మూవ్ చేస్తారండి. SSDS నుంచి డేటాని ఎవ్రీ ఇయర్కి కానీ 2 yearsకి కానీ దేర్ ఈజ్ ఏ వాళ్ళకు ఒక ఎజెండా ఉంటుందండి, ఇన్ని ఇయర్స్కి మూవ్ చేయాలనేది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ ఇయర్కి కానీ 2 yearsకి కానీ SSASకి మూవ్ చేస్తారు. SSAS అంటే ఏంటిది? SSAS అంటే సీక్వెల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ సార్. సీక్వెల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద హిస్టారికల్ డేటా. హిస్టారికల్ డేటా ఏం జస్ట్ ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే దిస్ డేటాబేస్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూబ్ సార్. డేటాబేసెస్ దీంట్లో ఏ రూపంలో ఉంటాయంటే క్యూబ్ రూపంలో ఉంటాయండి. ఓకే, IASలో ఎలా ఉంటాయంటే క్యూబ్ రూపంలో ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ అనేది ఎక్కువ సైజ్ గ్రో అవ్వద్దు అనుకుంటే దే విల్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కైవ్ ఆర్ పర్జ్ అని ఉంటుందండి. దీని పేర్లు ఏముంటాయంటే ఆర్కైవ్ ఆర్ పర్జ్ అంటారు, డేటాని మూవ్మెంట్ చేయడానికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సో దే విల్ మూవ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ద డేటాబేస్ గ్రో కాకుండా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డేటాని మూవ్ చేస్తారండి. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దట్. సో ఇది ఎవరు చేస్తారు సార్? మనది ఏమన్నా పాత్ర ఉంటుందా దీంట్లో? డూ వి ఇన్వాల్వ్ రియల్లీ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ అంటే we will help them sir. Application team will do this purging activity. Actually application team generally they will do this activity. Okay, నెక్స్ట్ SSIS అంటే ఏంటంటే మీకు సీక్వెల్ సర్వర్లో డేటాబేస్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఒరాకిల్ డేటాబేస్లో కూడా కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. సీక్వెల్ సర్వర్లో ఉన్నాయి, ఒరాకిల్లో ఉన్నాయి. నా కస్టమర్ ఏం చెప్తాడంటే నాకు యశ్వంత్ కెన్ యూ గో ఇన్ టు మ్యూట్. నా కస్టమర్ ఏం చెప్తాడంటే నాకు సీక్వెల్ సర్వర్లో టేబుల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో డేటా ఉంది, నాకు ఒరాకిల్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉంది, దాంట్లో డేటా ఉంది, నాకు రెండింటికి క్లబ్ చేసుకొని నాకు ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలని చెప్తాడనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సీక్వెల్ సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకొని, ఓకే, దాని తర్వాత ఒరాకిల్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత లోడ్ చేస్తుందండి. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్ నుంచి ఒరాకిల్ నుంచి సీక్వెల్ సర్వర్ పంపిస్తుంది డేటాని, అక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడ పంపిస్తుంది, ఇక్కడ పంపించిన తర్వాత ఒక డెస్టినేషన్లో లోడ్ చేసుకొని మనకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తుందండి. దట్ ఈజ్ హౌ దిస్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ వెరీ మచ్ అండి. బట్ ఇదంతా సపరేట్ టూల్స్ అండి, ఇవన్నీ సపరేట్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అనమాట. సో ఈవెన్ దో సార్ నాట్ ఓన్లీ డేటాబేసెస్ అనేది, నార్మల్ డేటాబేసెస్ అనేది ఇట్ కెనాట్ జనరేట్ ద రెవెన్యూ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ జనరేట్ ద మచ్ రెవెన్యూ ఫర్ ద మైక్రోసాఫ్ట్. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారండి. నాట్ ఓన్లీ MS SQL సర్వర్ అండి, MS SQL సర్వర్ డేటాబేస్ ఒకటే యాక్టివిటీ ఇది కాదు. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ సంబంధించింది ఒరాకిల్ కంపెనీ కూడా MSBI టూల్స్ ఉంటాయండి, MSBI టూల్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత SAP సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి, SAP హన్నా డేటాబేస్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి MSBI టూల్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఎందుకంటే కంపెనీలో రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలంటే నాట్ డేటాబేసెస్ ఒకటే సఫిషియెంట్ కాదు, అందుకనే దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దీస్ టూల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అండి. రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుందంటే నీకు IBM CEO నీ దగ్గరకు వచ్చాడండి, IBM CEO నీ దగ్గరకు వచ్చాడు. IBM CEO ఏం చెప్తాడంటే అబాస్ యశ్వంత్, I would like to see the one graphical representation and one very nice representation that statistics from 1985 నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు 2024 దాకా నాకు మంచి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి, ఐ వాంట్ టు సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్తాడు. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ సార్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఆ విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సార్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI అని టూల్ విన్నారండి మీరు? పవర్ BI టూల్ విన్నారా మీరు? Yes sir. So instead of SSRS they are using Power BI. Nowadays Power BI is very అసలు దానికి ఎట్లా అంటే సార్
రిప్రజెంటేషన్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ చాలా బాగుంటుందండి పవర్ బిఐ. కానీ ఏంటంటే ఇది కోడింగ్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. మనం కోడింగ్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేర్చుకోలేరు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ కూడా ఇప్పటికీ ఉంది. బట్ పవర్ బిఐ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పవర్ బిఐ యూజ్ చేస్తున్నారు జనరల్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ అవర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు, నేను ఆర్డీబీఎంఎస్ డిబిఎంఎస్ గురించి చెప్తానని చెప్పాను కదా. లెట్ మీ కమ్ హియర్. సో కాంపోనెంట్స్, రియల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో డేటాబేస్ ఇంజిన్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, ఏజెంట్ సంబంధించినవి ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ బై వన్. సో సీక్వెల్ సర్వర్ జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటామండి. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే క్లయింట్ ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే సీక్వెల్ సర్వర్లో ఎక్కడ మనకు డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఆర్కిటెక్చర్ చాలా బాగుంటుందండి. ఒక క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, మనం సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తే సీక్వెల్ సర్వర్ లోపల ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఏ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఇచ్చేస్తాయి, దాని తర్వాత ఒక క్వరీని మనం హిట్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది, దాంట్లో ఎవరు ఉంటారు, ఐ మీన్ లైక్ ఏ కాంపోనెంట్ వల్ల మన క్వరీ రిజల్ట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి, దాని తర్వాత డేటా ఫైల్స్, లాగ్ ఫైల్స్ చాలా ఉంటుందండి. ఇంటర్నల్గా యూ విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ సెషన్ ఇన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండి. ఓకే, చాలా బాగుంటుంది. ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఆ క్లాసెస్ తోటి. సో సీ సార్, దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్ అనమాట. మనము క్లయింట్ ఎట్ల నుంచి కనెక్ట్ అవుతాడంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు. ఎక్కడున్నా, ఈవెన్ దో ఇన్ యూఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా, యూకేలో ఎక్కడున్నా సరే మనకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ద డేటాబేసెస్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ దెమ్ ఫర్ రిజల్ట్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ వేరే ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట యాక్చువల్లీ. సో ఇందాక మనం వర్షన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, సీక్వెల్ సర్వర్ వర్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద వర్షన్స్ సార్. వర్షన్ 1.0 ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది చెప్పాను సార్ నేను. 1.0 అనేది 1989లో రిలీజ్ అయింది. సో దానికి నేమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే కోడ్ నేమ్, జస్ట్ కోడ్ నేమ్ అండి ఇది. నో నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్సో. ఇది మీరు రిమెంబర్ చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ అండి. ఇది పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఫిలిపి అనేది కోడ్ నేమ్ ఇచ్చారు దీనికి, జస్ట్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ కోసం. నెక్స్ట్ 1.1 అనేది 1991లో రిలీజ్ అయింది. 4.2 ఎస్క్యూఎల్ ఎన్టీ అని పెట్టారు, 1993లో రిలీజ్ అయింది వర్షన్స్. అదేం సార్ ఇన్ని వర్షన్స్ రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఒకటే వర్షన్తో కొనసాగించలేమా అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్, అది సహజం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ వర్షన్స్ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, చాలా వెరీ సిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి షోరూమ్ ఉందండి. మారుతి సుజుకి షోరూమ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కార్ ఏది సార్? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కార్ ఏంటిది? ఆల్టో 800 అట్లా ఉన్నాయి కదా సార్. ఆల్టో 800, చాలా నానో కార్లు ఉన్నాయి. సో అట్లా వన్ బై వన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మంచి మంచి కార్లు రిలీజ్ చేశారు. ఎందుకు అంత రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఒకటే కార్ ప్రయాణించవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్, లైక్ కస్టమర్ షుడ్ బి హ్యాపీ విత్ అవర్ ప్రోడక్ట్ సార్. కస్టమర్ షుడ్ బి హ్యాపీ విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి 1.0 రిలీజ్ చేశారండి. 1.0 ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు? 1989లో రిలీజ్ చేశారు. దీని తర్వాత కస్టమర్స్ దీని ద్వారా ఎందుకు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు, ఎందుకు దీంట్లో ఫీచర్స్ లేవు, ఏం ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటారు అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ రియలైజ్డ్ దట్ అండ్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ అండ్ దే ఆర్ యాడింగ్ వన్ బై వన్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ, స్టోరేజ్ పరంగా, హార్డ్వేర్ పరంగా, అన్నిటి పరంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ దే కేమ్ టు ద మార్కెట్ స్లోలీ అప్ టు 2000 వర్షన్ కూడా రిలీజ్ చేశారండి. 2000 తర్వాత 2005 కూడా రిలీజ్ చేశారు సార్. 2005 వర్షన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. సో ఈ 2005 వర్షన్ తర్వాత, ఈ 2005 వర్షన్ ఎందుకు హైలైట్ చేశాను ఇక్కడ అంటే, దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఏ బెంచ్ మార్క్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్ సార్.
బెంచ్ మార్క్ అనొచ్చు, లేకపోతే గోల్డెన్ ఎరా అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ అసలు యాక్చువల్గా ఉంది అని ఎవరు రికగ్నైజ్ చేశారంటే 2005 నుంచి ఈ జనాలు రికగ్నైజ్ చేశారండి. కస్టమర్స్ కూడా ఎవరైతే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది 2005 వర్షన్ నుంచి సార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్ ఫ్రమ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఇక్కడ అడిగితే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఏ వర్షన్ నుంచి వర్క్ చేశారంటే 2005 అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈజీగా. 2005 వర్షన్ నుంచి చెప్పుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సో దీనికి ఏమి ఇచ్చారంటే నేమ్ యూకాన్ అని ఇచ్చారు. దాని తర్వాత 2008 అండ్ 2008 R2 ఆర్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ సార్. నాట్ ఓన్లీ వన్ వర్షన్, దేర్ ఆర్ బోత్ 2 డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అన్నమాట. సో 8 R2 ఎందుకు రిలీజ్ చేశారంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 to 3 అమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయండి, 2 to 3 అప్డేట్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏం లేవండి. ఓకే, సో 2008కి కాడ్మై అనే పేరు ఉంది, 2008 R2కి కిల్లి మాంజారో అనే పేరు ఉంది. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ 2008 R2కి కిల్లి మాంజారో అనే పేరు ఉందండి. 2012 డెనాలి అని ఉంది, 2012లో రిలీజ్ చేశారు. 2014లో రిలీజ్ చేశారు. 2016 SQL 16 అని మెన్షన్ చేశారు. 16th ఇయర్లో రిలీజ్ చేశారండి. దాని తర్వాత చూడండి సార్, ఇక్కడ 2017, 19 అండ్ 22. నౌ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ 22 సార్. లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ 2022 వర్షన్. సో ఇక్కడ 2017 అండ్ 19 హైలైట్ చేశాను కదా, ఎందుకు అంటే హూ ఈజ్ అవర్ మైక్రోసాఫ్ట్ CEO సార్? మైక్రోసాఫ్ట్ CEO యశ్వంత్. ఓకే, సో సత్య నాదెల్లా అని మైక్రోసాఫ్ట్ CEO అండి. సో ఈ సత్య నాదెల్లా ఏం చేశారంటే నాకు ఓన్లీ విండోస్ సర్వర్ మీద ఇప్పటికీ మనం 2016 వరకు విండోస్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. ఐ వాంటెడ్ టు సీ సార్ మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ కాకుండా మిగతా డేటాబేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా లైనెక్స్ యూజ్ చేస్తారండి. అన్నీ కూడా లైనెక్స్ యూజ్ చేస్తారు. లైనెక్స్ కమాండ్స్ రావాల్సిందే. ఎందుకు రావాలి అంటే దీస్ కెనాట్ బి utilized and this cannot be used and installed in the Windows server. విండోస్ సర్వర్లో మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా లైనెక్స్ కమాండ్స్ వాడాల్సిందే. ఓకే, లైనెక్స్ అండ్ యూనిక్స్ కంపల్సరీ రావాల్సిందే అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ సీక్వెల్ డేటాబేస్, దిస్ ఆల్ డేటాబేస్ షుడ్ కమ్. ఖచ్చితంగా లైనెక్స్ అండ్ యూనిక్స్ కమాండ్ రావాల్సిందేనండి మీకు. అట్లనే ఏమన్నాడు సత్యనారాయణలా అంటే వై వీ కెనాట్ యూజ్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్ బోత్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆల్సో, వై వీ కెనాట్ పుట్ ఏ ఛాలెంజ్ టు దెమ్ అని సత్యనాథన్లో చెప్పంగానే ఎంప్లాయీస్కి అందరు ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ లైనెక్స్ సార్. మళ్ళీ మన మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేసిందంటే లైనెక్స్ మీద కూడా మన సీక్వెల్ సర్వర్ రన్ చేయొచ్చని ప్రూవ్ చేసింది ఫ్రమ్ 2017 ఆన్వర్డ్స్ సార్. సో 2017 ఆన్వర్డ్స్ అంటే మనం రియల్గా లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలా సార్, లేకపోతే పని కాదా అంటే అవసరం లేదా. వీ కెన్ యూజ్ బోత్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్ సార్. విండోస్ పైన యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లైనెక్స్ పైన కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ టిల్ డేట్ 2022 వర్షన్ దాకా వీ కెన్ యూజ్ బోత్ సార్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ వర్షన్ సార్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వర్షన్స్ యశ్వంత్ అండ్ అదర్? No doubt. ఓకే, సో నౌ సీ సార్, ఇది సీక్వెల్ సర్వర్ 7.2 2000, 2005, 2008, 2008 R2, 12, 14, 16, 17 వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 19 and 22 కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సో SP1, SP2, SP3, SP4 ఏంటంటే సార్ ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఐదర్ ఇట్ ఇస్ 2022, 2019 వర్షన్, 2017 వర్షన్, ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే, ప్రోడక్ట్ అంటే వర్షన్ అంటే ఐ మీన్ టు సే, సో ఏ వర్షన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అయినా సరే దానికి సమ్ లిటిల్ బగ్స్ ఉంటాయండి, ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఎర్రర్స్ అంటే కస్టమర్ కెనాట్ గో ఫర్దర్గా, ఎర్రర్స్ దాటుకోలేడు, వెళ్ళలేకపోతున్నా అంటే ఏం చేస్తారంటే దే విల్ రిలీజ్ సమ్ సర్వీస్ ప్యాక్స్ అంటారండి. సర్వీస్ ప్యాక్స్ అంటారు వీటిని. సో ఈ సర్వీస్ ప్యాక్స్ అనేది ఏం చేస్తారంటే సీక్వెల్ సర్వర్ ఏదైతే మనం వర్షన్ ఉందో ఆ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కదా. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటంటే 2022 వర్షన్ కదా. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని చెక్ చేస్తుందండి, రీచెక్ చేస్తుంది. అంటే కస్టమర్ నిజంగా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయా అనేది మళ్ళీ అనలైజ్ చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ సార్, Oracle database will have and Windows operating system will have సర్వీస్ ప్యాక్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్కి, ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఇది కామన్ సార్.
ఓకే, ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఇది కామన్గా సర్వీస్ ప్యాక్స్ చేసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ తర్వాత ఏదైనా బగ్స్ వస్తే దాన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఈ సర్వీస్ ప్యాక్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారండి. జస్ట్ సెటప్ ఫైల్ ఉంటుందండి. సెటప్ ఫైల్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చుకొని నెక్స్ట్ అని ఇవ్వడమే అండి. ఏముంటుంది సర్వీస్ ప్యాక్ అంటే ఈ సర్వీస్ ప్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏం టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఏం టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి, అసలు రియల్ టైంలో సర్వీస్ ప్యాక్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామనేది ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ సార్. మీరు డే 1 నుంచి మీరు ఆఫీస్లో కూర్చున్నా కానీ సర్వీస్ ప్యాక్స్ ఎలా వేయాలి అన్నా కానీ, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకోవాలన్నా కానీ వెరీ ఈజీగా నేను మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు చెప్తాను. దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. డే 1 మీరు ఆఫీస్లో కూర్చొని కూడా సర్వీస్ ప్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అలా చూపిస్తానండి. ఈవెన్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ, సర్వీస్ ప్యాక్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఐ విల్ షో యూ వన్ బై వన్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుందండి మన క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్వీస్ ప్యాక్ సార్. మీరు సర్వీస్ ప్యాక్ గురించి చూసుకోవాలని ఇంకా క్లియర్గా ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, ఏ డేట్ రోజు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే కూడా యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ సైట్ సార్. SQL server buildsblog.com spot.com అని ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ ఇట్లా వెళ్ళిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ వర్షన్స్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ కిందికి రాగానే చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ 2022 అని చెప్పాను మీకు. సో దీనికి సర్వీస్ ప్యాక్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది అంటే ఎవ్రీ 2 monthsకి 3 monthsకి మైక్రోసాఫ్ట్ రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటుందండి. ఆ సర్వీస్ ప్యాక్స్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇక చూడండి ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయింది మనకి సర్వీస్ ప్యాక్, ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే 2024 9th month అండి. 10th డేట్న రిలీజ్ అయింది. ఇదే మంత్లో 10th డేట్న రిలీజ్ అయింది. అందుకే ఇక్కడ న్యూ వన్ పెట్టారు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ ప్యాక్ దే హ్యావ్ రిలీజ్ ఫర్ 2022 వర్షన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 2019 వర్షన్ చూడండి సార్. 2019 చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది కూడా సేమ్ 10th డేట్ రోజు ఓకే 9th month రిలీజ్ అయ్యి, అయితే ఈ మంత్ రిలీజ్ అయిందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 2017కి సేమ్ ఇదే మంత్ రిలీజ్ అయింది సర్వీస్ ప్యాక్. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ చూసుకొని మీరు ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో దాని సర్వీస్ ప్యాక్ ఏందని చూసుకోవాలండి ఇట్లా. ఓకే, 2016కి కూడా ఇదే మంత్లో రిలీజ్ అయిందండి. ఇదే మంత్లో 10th డేట్ రోజు రిలీజ్ అయినాయి అన్నమాట. సో దిస్ వెబ్సైట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ యూ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్ సార్, టు చెక్ all the service pack details from this website only. Okay, now coming to editions sir. Editions are very much important and very much useful while installation of the SQL server. మీరు SQL server ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఎడిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎడిషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సార్ ఇక్కడ మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్, వెబ్ ఎడిషన్, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్, డెవలపర్ ఎడిషన్ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎవల్యూషన్ ఎడిషన్. సో ఈ ఎడిషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే లెట్ మీ షో యూ దట్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్లో చూద్దామని మనం. సో దీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్. ఎడిషన్స్ మీకు ఎడిషన్స్ తెలుసుకునే కంటే ముందు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలండి. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ ఆల్స్ వెల్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్, నాన్ ప్రొడక్షన్. Yashwant, I think you must be aware about this production and non-production, right? Yeah. You tell me the production and non-production differences. Production means, okay, no issues. Let me tell you. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే OLTP అంటామండి. OLTP, దీన్ని కూడా OLTP అంటామండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చెప్పడము OLAP అంటాం. OLAP అంటాం. ఆన్లైన్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్, వాటిని ఆన్లైన్ అనలిటిక్స్ ప్రాసెసింగ్ అంటామండి. దీని ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అంటామండి. ఓకే, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ OLTP, సారీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ OLTP. కరెక్ట్. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అంటామండి. సో ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో లైవ్ డేటా సార్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లైవ్ డేటా. లైవ్ డేటా అంటే మీరు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు ఏటీఎంకి వెళ్ళి అమౌంట్ డ్రా చేస్తారండి, ఒకరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అమౌంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఐ మీన్ లైక్ బ్యాంకులో అమౌంట్ వేయాలని వెళ్తారు. ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఫోన్పే ద్వారా కానీ గూగుల్ పే ద్వారా కానీ వాళ్ళు అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఐ మీన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. సో ఇవన్నీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. సో ఒకరు మిడ్ నైట్ ఫోన్పే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒకరు మధ్యాహ్నం చేసుకోవచ్చు. సో మల్టిపుల్ పీపుల్ విల్ డూ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎట్ ఏ టైం. బట్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేసేది లైవ్గా ఎవరంటే ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. మీకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా కానీ ప్రతిదీ కూడా, ఈవెన్ ఇన్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఆల్సో, ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆల్సో, ప్రతిదీ కూడా లైవ్ డేటా ఎక్కడ జరుగుతుంది సార్? ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్ మీద జరుగుతుంది. We can update the data, we can transfer, we can do any transactions on the production databases. ఫస్ట్ ప్రతిదీ కూడా కస్టమర్కి కానీ క్లయింట్స్కి కానీ ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్ మీద ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేదంట ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. ఓకే, నాన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ SIT, pre-prod, UAT అండ్ టెస్ట్ డేటాబేసెస్. ఈ నేమ్స్తో పిలుస్తారండి. ఏ నేమ్తో పిలిచినా కానీ నాన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. నాన్ ప్రొడక్షన్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మీరు లైవ్ డేటాని ఎప్పుడు కూడా టచ్ చేయొద్దండి. ఎప్పుడు కూడా అప్లికేషన్ టీమ్ కానీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ ఎవరు కూడా లైవ్ డేటాని టచ్ చేయలేరు. ఎందుకు టచ్ చేయలేరు అంటే ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఎంటైర్ బిజినెస్ విల్ ఇంపాక్ట్ సార్. కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ మీద ప్రయోగం చేయరు. దే వోంట్ టచ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్లో అంటే నాన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్ మీద దే విల్ యూస్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది నాన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మీద టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్ మీదకి వెళ్తారు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ నాన్ ప్రొడక్షన్. యశ్వంత్ అండ్ అదర్ వే అర్థమైందండి? వెరీ నైస్. So now coming to this one more actually I have one question. yes యాక్చువల్లీ ప్రొడక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం లైవ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అనేది అంటే ప్రజెంట్ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ కరెంట్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం అంటే మన డేటాబేస్ ఎప్పుడు కూడా 24/7 అవైలబుల్ ఉండాలండి. అందుకనే మనకు జనరల్గా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ 80 to 90% కేసెస్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ విల్ హైర్ ద డేటాబేస్ గై యాజ్ ఏ 24/7 సపోర్ట్గా హైర్ చేసుకుంటారు. దే విల్ బి 3 shifts యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే లైవ్ డేటా జరుగుతూ ఉంటుంది, మనకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత యాజ్ ఎ DBA మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఎక్కువ వర్క్ ఉండదు సార్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్. నేను చెప్తున్నా టు బి ఫ్రాంక్ 10+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్తున్నాను నేను. మీరు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా రోజు వెళ్ళిన తర్వాత డేటాబేస్ మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, మీరు ఈ 2 పనులు ఉంటాయండి. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా చెప్పాలంటే దీంట్లో మనకి డెవలపర్స్కి ఎలా ఉంటుందండి, ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బెంచ్ అంటారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే మళ్ళీ తీసేసే అవకాశాలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఎ DBA యూ విల్ హ్యావ్ ద ప్రాజెక్ట్ 24/7 365 days మీకు ప్రాజెక్ట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే యూ డు నాట్ హ్యావ్ ద ప్రాజెక్ట్ టు కంప్లీట్. మీకు కంప్లీట్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అన్నట్టు కాదు, ఎందుకంటే యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద లైవ్ డేటా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అండి, యాక్చువల్ అడ్వాంటేజ్ అది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి సార్ ఇక్కడ ద ఎడిషన్స్. ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఐ హోప్ దిస్ ఆల్సో ఓపెన్ ఐ గెస్. దిస్ ఇస్ 2022 లేటెస్ట్ ఫీచర్ సంబంధించిన ఎడిషన్ చూపిస్తున్నానండి మీకు. లెట్స్ షో దిస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ స్కేల్ లిమిట్స్ అండి యాక్చువల్లీ. సో ఇది 2022 వర్షన్ సంబంధించిన ఎడిషన్స్ అండి. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్, వెబ్ ఎడిషన్, ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ సర్వీసెస్ ఉందండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఏ ఆప్షన్ అయినా తీసుకోండి. మ్యాక్సిమం కంప్యూట్ కెపాసిటీ యూజ్డ్ బై సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ SQL సర్వర్ డేటాబేస్ ఇంజన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఉండాలండి? మ్యాక్సిమం ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉండాలండి? ఏ ఎడిషన్లో ఉండాలి? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో చూడండి,
ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సార్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్లో, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. మీరు సిస్టమ్ యొక్క సిపియు అండ్ ర్యామ్ ఎలా చెక్ చేస్తారండి? సిస్టమ్కి ఇంత సిపియు ఉంది, ర్యామ్ ఇంత ఉందని మీకు ఎలా చెక్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ సార్. MS info32 అనే కమాండ్ మీరు యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ సార్. చూడండి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓఎస్ వర్షన్ తెలిసిపోతుంది మీకు. ఇక్కడ ఏం వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో మీకు సిస్టమ్ నేమ్ ఏందో తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ కిందికి డ్రాగ్ చేయండి, ప్రాసెసర్స్. సి సార్, దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మీకు డీటెయిల్స్ కావాలని అడిగినప్పుడు ఎంత సిపియు ఉంది, ఎంత ర్యామ్ ఉంది సర్వర్ కంటే కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేయాలండి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఈ సర్వర్కి ఎంత సిపియు ఉంది, ఎంత ర్యామ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ వైల్ రైటింగ్ దిస్. సో చూడండి ఇక్కడ ప్రాసెసర్స్, ఎంత ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయండి? నీకు 2 కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉంది. 2 కోర్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ 2 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. అంటే 2 కోర్ ప్రాసెసర్స్ అంటే యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 సిపియు అనమాట. ఎంత ఉందండి? మీకు ఎన్ని కోర్స్ ఉంటే అంత సిపియు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 కోర్స్ ఉందనుకోండి, 10 సిపియు. యువర్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 సిపియు అనమాట యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి నా ల్యాప్టాప్కి ఎంత ర్యామ్ ఉంది. మై ర్యామ్ ఈజ్ 4 GB సార్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ యువర్ ర్యామ్, యాక్చువల్ ర్యామ్. మీ ర్యామ్ ఎంత ఉంది? 4 GB ఉంది. సో ర్యామ్ అండ్ సిపియు, సార్ ఇక్కడ 2 కోర్ ఉంది, ఇక్కడ 4 GB ర్యామ్ ఉంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సింపుల్ సార్, లెట్ మీ షో యూ దట్ ఆల్సో వై వీ నీడ్ టు లర్న్ దీస్ థింగ్స్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం అనే దానికి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ సార్. సిపియు 2 ఉంది, ర్యామ్ 4 ఉంది. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్కి ఏం పర్మిషన్ ఇచ్చిందంటే, బాస్ యాజ్ ఎ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నీకు ఎంత సిపియు ఉంటే అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు నీ సిస్టంలో. నీ సర్వర్ అంటే రియల్ టైంలో సర్వర్స్ అంటాం, ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ అంటాం, మన సిస్టమ్ అంటాం. సో నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎంతైతే ర్యామ్ ఉందో అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత ఎంతైతే సిపియు ఉందో అంత కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నిన్నెవరు ఆపేటోళ్ళు లేడని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ రూల్స్ సార్. అట్లాగే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ దెర్ ఇస్ సమ్ లిమిటేషన్స్ సార్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్. లిమిటెడ్ టు లెసర్ ఆర్ 4 కోర్ సాకెట్ 24 కోర్స్. చూడండి సార్, ఇక్కడ నీ ల్యాప్టాప్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 సిపియు ఉందండి. 32 సిపియు ఉంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఎంత ఉంది సార్? 24 కోర్ వరకు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నీ ల్యాప్టాప్లో ఎంత ఉంటే, నీ సర్వర్లో ఎంత ఉంటే అంత కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నీ సిస్టంలో ఎంత ఉంటే అంత ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లిమిటేషన్ ఎవరికి ఉంది సార్? ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్కి ఉంది. అంటే జనరల్గా మనం ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్. సింపుల్ సార్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. ద రీజన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అంటే ఏంటిది? దట్ కెనాట్ బి used as much as operating system cannot be used. There is some limitations. Not only CPU అండి, ఇక్కడ చూడండి 16 కోర్స్ వెబ్ ఎడిషన్లో ఉంది. దాని తర్వాత 4 కోర్స్ తగ్గిపోయాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ 4 కోర్స్ ఉంది. ఓకే, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్లో వెరీ లెస్ అండి. అట్లాగే యూ కెన్ కమ్ డౌన్. ర్యామ్ కూడా చూడండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఉంటే అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 128 GB మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దేంట్లో అండి? స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో. వెబ్ ఎడిషన్లో చూడండి ఓన్లీ 64 GB యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్లో 1.10 MB మాత్రమే అండి, ఓన్లీ MB. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో MB మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే యూ కెన్ కమ్ అన్లిమిటెడ్ మెమరీ ఎంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇక చూడండి ప్రతిదీ కూడా డేటాబేస్ సైజ్ చూడండి 524 పెంటాబైట్ వరకు మనము డేటాబేస్ సైజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్లో. దీంట్లో కూడా 524 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ ఓన్లీ. అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్లో మాత్రం ఓన్లీ 10 GB వరకు మాత్రమే యూజ్. 10 GB అంటే వెరీ వెరీ లెస్ సార్. No one can use this 10 GB databases actually. Is there any doubts in this enterprise standard edition, sir? Yashwant? No sir. Okay. So any questions? Yeah, T-SQL language అని చెప్పాను కదా జనరల్గా. సో W3 స్కూల్స్ ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయండి అండి. W3 స్కూల్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు లర్న్. DDL ఏం చేస్తుంది, DML. DDL అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ సార్. డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ విల్ కంటైన్స్ అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ కమాండ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయో మనం చూద్దాం రియల్ టైంలో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో. దాని తర్వాత DDL డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే
క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా వర్క్ చేస్తాయనేది చూద్దాం. తర్వాత డిసిఎల్ అంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, రివోక్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత టీసీఎల్, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో వన్ బై వన్ చూసుకోవచ్చు, అంటే కమిట్ చేయొచ్చు, రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వీ కెన్ స్టడీ వన్ బై వన్. సో వీ కెనాట్ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. డెవలపర్స్ విల్ రైట్ అండ్ వీ కెన్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ అండి. మనం జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంతే కోడ్ రియల్ టైంలో. మనం ఎప్పుడు కూడా రాయమండి కోడ్. చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ క్లయింట్ ఉన్నాడు, దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ అమెజాన్ కానీ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా సరే. ఇక్కడ ఏం చేస్తాయంటే ఆర్డీబీఎంఎస్ రూల్స్ ఫాలో అయ్యి డేటాబేసెస్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్కి రిక్వెస్ట్ పోతుందండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్కి ఇక్కడ జావా కానీ .NET కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. సో డైరెక్ట్లీ ద రిక్వెస్ట్ కమ్స్ టు ది ఫైల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. వెబ్ సర్వర్ తర్వాత లాస్ట్కి డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ నుంచే డేటా రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది, వస్తుందండి కస్టమర్స్కి. డేటాబేస్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఉంటాం, ఫ్రంట్ ఎండ్లో అప్లికేషన్ టీమ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ జనరల్లీ యూజింగ్ దిస్ థింగ్స్ అన్నమాట. సీ సార్, ఆర్డీబీఎంఎస్కి డిబిఎంఎస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏముంటుంది? డిబిఎంఎస్ అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్స్ ద డేటా ఇన్ సింగిల్ ఫైల్ అండి. ఓన్లీ వన్ ఫైల్లో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఆర్డీబీఎంఎస్ టేబులర్ స్ట్రక్చర్లో, రోస్ అండ్ కాలమ్ స్ట్రక్చర్లో మనకి డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుందండి. ఇండివిజువల్గా మనం ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎక్సెల్ కానీ, నోట్ ప్యాడ్ కానీ, స్ప్రెడ్షీట్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సార్. మనం ఇండివిజువల్గా కూడా ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డేటాబేసెస్లో ఉన్న టేబుల్స్ మాత్రం మల్టిపుల్ పీపుల్ ఎట్ ఎ టైం కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డేటా, అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటా, మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్లో ఉన్న డేటా కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డిబిఎంఎస్లో చేసుకోలేము అట్లాగా. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేసెస్ సపోర్ట్ చేయలేదు, బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేసెస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటంటే హైరారికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది, పిక్టోగ్రాఫ్ అంటే నావిగేషనల్ ఫామ్లో ఉంటుంది డేటా అనేది. ఇక్కడ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ ఆర్డీబీఎంఎస్ అండి. సో ఇక్కడ డేటా అనేది చాలా లెస్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది, ఇక్కడ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ మెయిన్గా ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండి. ఆర్డీబీఎంఎస్ ఇట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. మనకి ఇక్కడికంటే ఇక్కడ చాలా ఫాస్టర్గా డేటా అనేది ఫెచ్ చేయొచ్చు అండి. ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా వెరీ ఫాస్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ అవర్ డెమో సార్. What is your questions? If any questions is there, it is open forum for you. You can ask anything, sir. Okay.